പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേ സന്ദേശത്തിൽ ഒരു സഹോദരന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്കായിരുന്നു നാം കടന്നുപോയത്. ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: പെന്തക്കോസ്തുകാരും ബ്രദറൻകാരും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:10 അടിസ്ഥാന പ്രകാരം സഭ പരീക്ഷാ കാലത്തിന് മുമ്പേ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല? അത് സത്യമല്ലേ എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ കൊടുത്തത്. അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇന്ന് കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. On previous Saturday, we were trying to answer to a question that was asked by a brother, that Pentecostals and brethren, they believe that without facing the test and the temptation, the church will be caught up. And why don't you teach the message so? That was a question, and I was trying to answer the question, and the part 1 is over and the part 2 is going to be done today. प्रिय लोगों, पिछले शनिवार को हमने एक भाई ने पूछे हुए सवाल का हमने पहले भाग का उत्तर दिया. वो सवाल इस तरह से था कि ब्रेदरन और पेंतिकोस विभाग के लोग इस तरह से मानते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 उसके 10वें आयत के आधार पर, कि कलीसिया परीक्षा से नहीं जाएगी, उससे वो बच जाएगी. लेकिन आप लोग ऐसे नहीं सिखाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो इसका दूसरा भाग जो है सवाल का उत्तर का हम आज देना चाहते हैं. ജെയിംസ് യാക്കോബ് 1:12 പറയാണ്, പരീക്ഷ എന്തിന് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം, പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. അല്ലാതെ അത് ദൈവക്രോധമൊന്നുമല്ല. പരീക്ഷ ദൈവക്രോധം അനുസരണം കെട്ടവർക്കാണ്, അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ പരീക്ഷ. അവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ. പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവകിരീടം, ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള കിരീടം അവർ പ്രാപിക്കും. പരീക്ഷ എന്തിനാണ്? നിനക്കൊരു കിരീടം തരാനാണ് പരീക്ഷ. James chapter 1 verse 12 says, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he hath been approved, he shall receive the crown of life, which the Lord promised to them that love him." So why is the test that we have to go through, and we should get the crown of life? याकूब 1:12 में इस तरह लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. तो हमें परीक्षा क्यों होता है? ताकि परीक्षा में जब हम विजय होंगे तो जीवन का मुकुट, यानी कि जीवन से मिलने वाली वो मुकुट को हम धरें. ജയിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ ആരാണ്? ഇപ്പൊ നീ മനുഷ്യന്റെ മകനാണ്, മരണമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മകൻ. അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മകനും മകളുമായി ഞാനും നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഞാനും നിങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. മനുഷ്യന്റെ മക്കൾ നൊടി നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ, ദൈവത്തിന് മരണമില്ലാത്തതുപോലെ അവര് മരണമില്ലാത്തവരാ നിത്യകാലം. Now we are sons of men, and our life on earth is for a while. That is temporary. But when we go through the tests and when we become victorious, we have a life with God. There we are the sons of God, and that is not temporary, that is forever and ever. Amen. अभी हम मनुष्य के पुत्र हैं और उन मनुष्य के बीच में जीते हैं. हमारे ऊपर मृत्यु का वश है, लेकिन अगर हम विजय पाएंगे तो हम हमेशा के लिए परमेश्वर के पुत्र होकर उसके साथ में रहने पाएंगे. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിരീടം കിട്ടണം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ്? കാരണം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊസിഷനിലേക്ക്, ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണതലം തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക്, ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക്, ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. Why should we get a crown from God? Because after getting the crown of God, we are entering into the office and administration of God on this earth, where we are going to reign and rule with Jesus. और क्यों हमें मुकुट दिया जाएगा? उसका कारण ये है कि उस समय में जो पृथ्वी का शासन है वो शासन बदलने वाला है. परमेश्वर के साथ हम हमेशा के लिए उसके संगी होकर हम शासन करेंगे. ദൈവവുമായി, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നാകുന്നവരുടെ കയ്യിലാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാത്തവരുടെ കയ്യിലല്ല. ഈ ഭരണത്തിലേക്ക് ആരൊക്കെ വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്
യേശു ക്രിസ്തു അല്ല ഈ ഭരണത്തിലേക്ക് ആരൊക്കെ വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനും ജയിക്കണം, നമുക്കും ജയിക്കണം. ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ നീ ജയിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും. God the Father gives His kingdom and His authority to people who are united with God the Father through Jesus Christ. It is God the Father who determines how many people should come into this ruling and reign. Jesus Christ wants us to be as victorious as He. That's why He says that I became victorious and seated at the right hand of Father. You should also be victorious and seated along with me. परमेश्वर इस पृथ्वी का शासन उनके पास देगा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ के द्वारा परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं या मेल हो चुके हैं, बाकी किसी के पास नहीं। और कौन लोग उस शासन में आएंगे, प्रवेश करेंगे, यह निर्णय करता है प्रभु यीशु मसीह नहीं बल्कि पिता परमेश्वर। यीशु मसीह चाहता है कि जैसे उसने जय पाया और अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, उसी तरह हम भी जय पाए और उसके साथ में सिंहासन में बैठ पाए। ഇതെല്ലാം തെളിയുന്നത് പരീക്ഷയിലൂടെയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് 20:4 പറയുന്നത്, അവർ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നുപോയി. മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രയുടെ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നുപോയി. അവരുടെ തല അറുത്തു, അവർ പാനപാത്രം കുടിച്ചു, അവരുടേതായ ജീവിതം പല കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഇതാ കാട്ടിലെ ആപത്ത്, നാട്ടിലെ ആപത്ത്, കള്ള സഹോദരന്മാരുടെ ആപത്ത്, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ലെവലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അവർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ആ സാക്ഷ്യത്തെ നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ തങ്ങളുടെ ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവൻ താഴെ വീണുവെങ്കിൽ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശുവിനോട് കൂടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഗവൺമെന്റ് അവർ അലങ്കരിച്ചു. അതിലേക്ക് നിന്നെയും വിളിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ നടുവിലാണോ നീ പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന്? വിവരമില്ലാത്ത സുവിശേഷീകരണം കൊണ്ട് ഈ ഗതികേടുണ്ടായത്. Revelation chapter 20 verse 4 says that, and I saw the thrones and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and such as worship not the beast, neither his image, and received not the mark upon their forehead and upon their hand, and they lived and reigned with the Christ 1,000 years. प्रकाशित वाक्य 20:4 में हम देखते हैं, एक झुंड को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर है। उनके विषय में कहा गया है, उन्होंने यीशु मसीह के गवाही के कारण उन्होंने धरती पर अपना जान दिया, वे शहीद हुए थे, तो इसके लिए बहुत सारी आपत्ति विपत्ति वो सहे, इस तरह से उन्होंने सिंहासन हासिल किया। तो इसके बीच में जो लोग कहते हैं कि परीक्षा के बिना ही हम ले लिए जाएंगे, कितनी मूर्खता की बात है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപ്രതിയിലായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. Praise God. Grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ be unto all who are attending this ministry, sitting in this hall as well as online. परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर के नाम से और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सभी को जो इस हॉल में उपस्थित है और जो हमें देख रहे और सुन रहे हैं, अब सबको व्यक्त करना चाहते हैं. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേ സന്ദേശത്തിൽ ഒരു സഹോദരൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്കായിരുന്നു നാം കടന്നുപോയത്. ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: പെന്തക്കോസ്തുകാരും ബ്രദറൻകാരും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:10 അടിസ്ഥാന പ്രകാരം സഭ പരീക്ഷാ കാലത്തിന് മുമ്പേ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല? അത് സത്യമല്ലേ എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ കൊടുത്തത്. അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇന്ന് കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ്. On previous Saturday, we were trying to answer to a question that was asked by a brother, that Pentecostals and brethren, they believe that without facing the test and the temptation, the church will be caught up. And why don't you teach the message so? That was a question, and I was trying to answer the question, and the part 1 is over, and the part 2 is going to be done today.
प्रिय लोगों, पिछले शनिवार को हमने एक भाई ने पूछे हुए सवाल का हमने पहले भाग का उत्तर दिया। वो सवाल इस तरह से था कि ब्रदरन और पेंतिकोस विभाग के लोग इस तरह से मानते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 उसके 10वें आयत के आधार पर, कि कलीसिया परीक्षा से नहीं जाएगी, उससे वो बच जाएगी, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं सिखाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो इसका दूसरा भाग जो है सवाल का उत्तर का हम आज देना चाहते हैं। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ബ്രദറൻ സഭയും ബെന്തക്കോസ്തിലെ പല വിഭാഗങ്ങളും ഈ പരീക്ഷണ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷാ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമവും ഉണ്ടാകുന്നതായ ഒരു കാലത്തിൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ കടന്നു പോവുകയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താ വേറെ വിശദീകരണം പറയാനുള്ളതെന്നില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കും. മറിച്ച് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു 3.5 വർഷമേ ഉള്ളൂ പീഡനകാലം എന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു 7 വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്തൂടി സഭ കടന്നു പോകില്ല എന്ന്, ഇവർ പീഡനകാലത്തൂടി കടന്നു പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യമാണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ അതിനുള്ള അതിന് അവർ എടുത്ത് തെളിവായി കാണിക്കുന്ന വാക്യം. അത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഷാജി ജോസഫുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശദീകരണം തരികയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അത് ഈ മന്ന ഗ്രൂപ്പിലും ഇസ്രയേലിനൊപ്പം എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെ ഇടാമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾ കേട്ടു. ആ വ്യക്തിയുടെ വോയിസിൽ തന്നെ പെന്തക്കോസ്തുകാരും ബ്രദറൻകാരും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭ പരീക്ഷാകാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയില്ല എന്നും അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പോകുമെന്നും പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല? എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം? ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So through his question, he asked that Pentecostals and brethren, they believe based on Revelation chapter 3 verse 10 that the church will be caught up without facing the temptation. And if so, why don't you preach the message accordingly? अभी वो भाई का सवाल यहाँ पर सुनाया गया था. उनका सवाल इस तरह से था कि प्रकाशित वाक्य 3:10 आयत के आधार पर ब्रेदरन और पेंतिकोस विभाग के लोग जानते हैं, विश्वास करते हैं कि कलीसिया परीक्षा से नहीं गुजरेगी, उससे पहले ही वो ले ली जाएगी. लेकिन आप लोगों का मानना ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों, या इसका कारण क्या है? അച്ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണത്. കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തായിരുന്നു. ആദ്യം 7 വർഷത്തെ ട്രിബുലേഷൻ അല്ല 3.5 വർഷത്തേ ഉള്ളൂ എന്നതിന് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്ത് ഉത്തരം കൊടുത്തായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിനും കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേയുള്ള സന്ദേശത്തിന് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കേൾക്കാത്തവർ അത് കേൾക്കണമെന്ന്, അത് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് പോയി കേൾക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. On previous Saturday, I tried to answer 2 questions, that the tribulation period is not for 7 years, but it is for 3.5 years, as well as to the question that was asked by brother based on Revelation chapter 3 verse 10, and that first part was answered on previous Saturday, and the second part we would like to answer this time. और हमने पिछले हफ्ते में इस विषय के बारे में सुना था कि पीड़ा का समय 7 साल नहीं वरन 3.5 साल है वचन के आधार पर. और भाई के सवाल का एक भाग हमने उत्तर भी दिया था पिछले शनिवार को. तो अगर जिन लोगों ने नहीं सुना था वो आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे सुने. यूट्यूब में, फेसबुक में और वेबसाइट पर वो संदेश उपलब्ध है. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യപ്രകാരം
സഭ ഇവിടുന്ന് പരീക്ഷാകാലത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വചനപ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അവിടെ ഇല്ല. പകരം അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു സഭയ്ക്ക് ഒരു വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുകയാണ്. നീ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ പരീക്ഷാകാലത്ത് നീ വീണുപോകാതെ ഞാൻ നിന്നെ കാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ സഭ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്നല്ല പറയുന്നത്. According to Revelation chapter 3 verse 10, they say that the church will be caught up without facing the temptation. But in fact, according to that Revelation chapter 3 verse 10, it is not that the church will be caught up without facing the tribulation, but there it is said that if you do one thing, God will preserve you. तो वो उनका मानना है कि कलीसिया परीक्षा से नहीं जाएगी, उससे पहले ही उठा ली जाएगी. लेकिन प्रकाशित वाक्य 3:10 उस आयत को हम पढ़ेंगे तब हमें ये समझ आता है कि ये हो रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है कि तुम एक बात करोगे तो परीक्षा के समय मैं तुम्हें बचाए रखूंगा. വെളിപ്പാട് 3:10 ഞാൻ വായിക്കാം. യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇത് യേശുക്രിസ്തു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഫിലദൽഫിയ സഭയോടാണ് യേശുക്രിസ്തു ഇത് പറയുന്നത്. സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പരീക്ഷാ കാലത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ എടുക്കുമെന്നല്ല പറയുന്നത്. In Revelation chapter 3 verse 10, it is Jesus who speaks, and Jesus speaks to the church of Philadelphia. Because thou didst keep the word of my patience, I also will keep thee from the hour of trial, and that which is to come upon the whole world, to try them that dwell upon the earth. And there it is said that not the church will be caught up during the temptation time, but during that time God will preserve if we keep the word of his patience. प्रकाशित वाक्य 3:10 को जब हम पढ़ते हैं, ये यीशु मसीह की बातें हैं जो उसने फिलदिल्फिया के कलीसिया को संदेश दिया था. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है. यहाँ ये नहीं कहा कि मैं तुझे परीक्षा न होने से बचाऊंगा, बल्कि परीक्षा के समय में मैं तुझे बचाए रखूंगा. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ മക്കളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയേണ്ടത് ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അവരെ പിശാച് നല്ലൊരു പങ്കിനെയും തോൽപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അവരും മറ്റുള്ള ജാതികളെ പോലെ അജ്ഞരായി അവർ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. പിശാച് അവരെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത്? ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്. ഈ പരീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഇടയാകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. In fact, it is Christians who are supposed to know what is happening among sons of men. But they are not actually obedient to the word of God, and they don't know what is in fact happening. This is what I understand. और असली में संसार में क्या हो रहा है और मनुष्य के पुत्रों के साथ में क्या होने वाला है, ये प्रभु के लोगों को जानना चाहिए. लेकिन बात यह है कि वे नहीं जानते, इसके बारे में वे अनजान हैं, क्योंकि शैतान से वे धोखा खा के वे इस बात उनसे छिपा हुआ है. लेकिन परीक्षा क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, इस बात के बारे में उन्हें जानना चाहिए. और नहीं मालूम, इसीलिए वे गलत बातों को मानते हैं, ऐसे मैं सोचता हूँ. പിശാച് അവരുടെ മേൽ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് എന്ത്
എന്തിന് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ ദൈവം പരീക്ഷിക്കണം എന്നൊരു ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുവാൻ ഇടയാകണം. എങ്കിൽ ദൈവം ഇതിന് ഉത്തരം നമുക്ക് തരുവാൻ ഇടയാകും. So many are defeated by Satan, and if we ask the question that why should we be tested, then God will answer to that question. कई लोग शैतान से हराए गए हैं. हमें लेकिन इस सवाल के बारे में विचार करना चाहिए कि पृथ्वी पर रहने वालों को परखने की ज़रूरत क्या है. जब हम ऐसे सवाल करेंगे तो परमेश्वर हमें समझने की हमें सहायता करेगा. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു സീൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിലിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് QC പാസ്റ്റ്, ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് പാസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സീല് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ അതിൽ കാണും. ഒരല്പമെങ്കിലും വിവരമുള്ളവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്തിൻ്റെ QC ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നുപോയി. ആ പരീക്ഷയിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ജയം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതിന് QC പാസ്റ്റ് എന്ന സീലടിച്ചത്. ഇതേപോലെ തന്നെ മാനവകുലമായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് സഭയിൽ ചേർന്നാൽ അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. ആ ട്രെയിനിങ്ങിനെ തുടർന്ന് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയുണ്ട്. അത് ജയിച്ചാൽ അവരാണ് അടുത്ത ലോകത്തിൻ്റെ കിരീടധാരികൾ യേശുവോട് ചേർന്ന്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവില്ല എങ്കിൽ, ജാതികളെ പോലുള്ള തിരിച്ചറിവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും. Many of you, I think, who have understanding, when you buy some products from the market, you might have seen on the product there is a seal, that's a QC seal, which shows that that product has gone through a process, a test, and that product is qualified to be sold in the market. Likewise, we who are washed by the blood of Jesus Christ and who belong to the church, if you don't know that we also have to face a lot of trials, might be a series of trials, and we have to face the test and we have to pass through the test, and then we will have that victory. And if you don't know that, we are defeated as normal man. हम में से हम समझदार लोग हैं, तो जब हम दुकान से कुछ चीज़ खरीदते हैं, कई बार अनेक सामानों पर एक QC सील रहता है और फिर किसी अफसर का साइन भी रहता है. इसका अर्थ क्या होता है कि वो सामान क्वालिटी चेक होने के बाद वो बेचने लायक निकला है, तो इसके लिए वो मार्केट में, बाजार में पहुंचा है. इसी तरह से हम जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं, हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे अनेक परीक्षाएं आएगी और वे सब हासिल, उसमें सब विजय प्राप्त करने के बाद वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में मुकुट धरकर उसके साथ शासन करने के लायक बनेंगे. तो ये समझ हमें होना ज़रूरी है. ഇതറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വിശ്വാസി, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി നിശ്ചയമായി ഇതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ ജാതികളുടെ മനോഭാവം വെച്ച് നമ്മളുടെ എണ്ണയിലും പൂമാലയിലും നമ്മളുടെ സ്തുതിയിലും നമ്മളുടെ കതിരയിലും പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പഴയ മനോഭാവം വെച്ച് ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പദ്ധതിയെയും കാണരുത്. And every believer should know this truth. And unlike Gentiles, we should not try to please God through the oil and the garland and the like rituals. But we have to know this and please God accordingly. तो ये बात जो है हमें जानना है, और न कि अन्य जातियों के समान हम मानेंगे कि प्रभु हमारे तेल, हमारे फूलों के हार, हमारे स्तुतियों से प्रसन्न होगा. ഇവിടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ക്രിസ്തുവും പ്രസാദിക്കുന്നത് എണ്ണയിലല്ല, പൂമാലയിലല്ല,
പൂവിലല്ല, കതിനയിലല്ല, പകരം നീ ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിലാ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. Here God the Father and His Son Lord Jesus Christ are not pleased in our rituals like our flour or oil or any other ritual, but Father and His Son are pleased when we do the will of them. परमेश्वर पिता और उसके पुत्र किस बात से प्रसन्न होंगे? जब हम परमेश्वर की इच्छा करेंगे तब, न कि अगर हम सोचें कि हमारे तेल, हमारे फूलों के मार या हार या ऐसे किसी वस्तुओं से वो प्रसन्न नहीं होगा. ജെയിംസ് യാക്കോബ് 1:12 പറയാണ്, പരീക്ഷ എന്തിന് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം, പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. അല്ലാതെ അത് ദൈവക്രോധമൊന്നുമല്ല. പരീക്ഷ ദൈവക്രോധം അനുസരണം കെട്ടവർക്കാണ്, അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ പരീക്ഷ. അവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ. പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവകിരീടം, ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള കിരീടം അവർ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പരീക്ഷ എന്തിനാണ്? നിനക്കൊരു കിരീടം തരാനാണ് പരീക്ഷ. James chapter 1 verse 12 says, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he hath been approved, he shall receive the crown of life, which the Lord promised to them that love him." So why is the test that we have to go through, and we should get the crown of life? याकूब 1:12 में इस तरह लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. तो हमें परीक्षा क्यों होता है? ताकि परीक्षा में जब हम विजय होंगे तो जीवन का मुकुट, यानी कि जीवन से मिलने वाली वो मुकुट को हम धरें. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം, എന്നെയും നിങ്ങളെ എന്തിനാണ് ദൈവം ഒരു മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ജന്മദിനവാദലിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ പുറത്തിറക്കി, തുടർന്ന് ഒരു മരണദിനവാദലിലൂടെ നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ള ബോധം ലോക മനുഷ്യർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിച്ചമില്ല. എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഈ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വേണം ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി ജീവിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. My dear brethren, you should know that why we came to this earth through the womb of our mother, and to another gate we pass through this world, and we should know that we are here for a purpose. और मेरे प्रिय भाई लोगों, हमें इस बात को समझना है कि किस कारण से परमेश्वर ने हमें हमारी माँ के कोप से हमारे जन्मदिन को इस दुनिया में लाया, फिर हमारे मृत्यु के दिनांक को यहाँ से हम ले लिए जाएंगे. तो ये क्यों है, इसका मकसद क्या है, ये हमें समझना है, न कि अन्य जातियों के समान जीना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓ ലോർഡ് ഐ ലവ് യു, ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചത് ഒരല്പസമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനും നിങ്ങളും മനുഷ്യപുത്രരായിട്ട് ഒരല്പസമയം, ഈ അല്പസമയമാണ് നമ്മളുടെ പരീക്ഷയുള്ളൂ, നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിത്യം 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 ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ജയിച്ചാൽ. My dear brethren, that you should know that we as son of men for a while on the earth, and we have to endure the test, and after having endured the test, that we will be victorious and we will live forever with God our Father. That we should know. भाइयों, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर बहुत ही एक कम समय, सीमित समय हमें दिया है, और उस समय में अगर हम परीक्षा में विजय होंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र होकर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने पाएंगे. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ജയിക്കുന്നവൻ, വെളിപ്പാട് 21:7, ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി കിട്ടും, ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എൻ്റെ മകനുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പറയാം, ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. This is why Revelation chapter 21 verse 7 says that he that is victorious shall inherit, and he shall be my son, and I shall be his God.
इसलिए ही प्रकाशित वाक्य 21 के 7 में लिखा है कि जो जय पाता है वो हासिल करेगा और मैं उसका परमेश्वर और वो मेरा पुत्र होगा, यानी कि परमेश्वर के पुत्र हो जाएंगे हम. ജയിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ ആരാണ്? ഇപ്പൊ നീ മനുഷ്യന്റെ മകനാണ്, മരണമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മകൻ. അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മകനും മകളുമായി ഞാനും നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഞാനും നിങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. മനുഷ്യന്റെ മക്കൾ നൊടി നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ, ദൈവത്തിന് മരണമില്ലാത്തതുപോലെ അവര് മരണമില്ലാത്തവരാ, നിത്യകാലമാണ്. Now we are sons of men, and our life on earth is for a while. That is temporary. But when we go through the tests and when we become victorious, we have a life with God. There we are the sons of God, and that is not temporary, that is forever and ever. Amen. अभी हम मनुष्य के पुत्र हैं और उन मनुष्य के बीच में जीते हैं. हमारे ऊपर मृत्यु का वश है, लेकिन अगर हम विजय पाएंगे तो हम हमेशा के लिए परमेश्वर के पुत्र होकर उसके साथ में रहने पाएंगे. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ദൈവം എൻ്റെ അകത്ത് തന്ന ഈ 2024 ആദ്യത്തെ ഡെയിലി ബ്രെഡായിട്ട് ദൈവം തന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. ഞാനത് ആദ്യത്തെ പീസായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയുണ്ടായി. കാരണം ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഗൾഫിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തു. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്, കളർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ടേബിളിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. കാരണം ഇത് നിരന്തരം എനിക്ക് കാണുവാനിടയാകും. My dear brethren, what is displayed over the screen is a daily bread that I got on the first day of this year 2024, and this is which I took a printout and I fixed it in front of me against the wall, that I can see this word every day, which really energizes me in the life with God. और जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, ये जो बात है, ये विषय है, ये परमेश्वर ने मेरे दिल में इस साल 2024 के आरंभ में मेरे मन में दिया है डेली ब्रेड के रूप में. और मैंने इसे बहुत बहुमूल्य समझा है. और गल्फ में जब गया तो मैंने अभी उसका एक प्रिंट आउट निकाल के मेरे आगे ही छिपाया, ताकि मैं हमेशा निरंतर उसे देख पाऊँ. और उसे देखने से मेरे मन में, मेरे जीवन में बहुत उत्सुकता होता है उस जीवन के लिए. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ കാണാം, നൊടി നേരത്തെ മനുഷ്യരും നിത്യകാലത്തെ ദൈവപുത്രനും. The title goes this way: Momentary Man and Eternal Son of God. और इसका शीर्षक इस तरह से है कि पल भर का मनुष्य का संतान और हमेशा के लिए परमेश्वर का पुत्र. ഇത് നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്കൊന്ന് കയറട്ടെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പേസ് കാണാം. എന്നാൽ അതൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് യെല്ലോ കളറിൽ അവസാനമില്ലാത്ത ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ, ഒരു സ്പേസ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. You can see in the beginning of that arrow, there's a black spot which is which is a short one for a while. Then you can see an yellow one which is a long one which is forever. स्क्रीन में जो हम देख रहे हैं वो एरो, उसका जो सबसे पहले एक छोटा सा पतला सा काला सा भाग है, वो है मनुष्य का पुत्र होकर हमारी जिंदगी. लेकिन उसके आगे का भाग है जो वो बहुत ही लंबा है, वो है जो हम परमेश्वर के पुत्र होकर हम जो जी सकेंगे. ഈ കറുത്ത കളറിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് മാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ബർത്ത്, ജനനവുമുണ്ട്, മരണവുമുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചു പീരീഡ് മാത്രമേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരായി, മനുഷ്യരായി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് പീരീഡാണ്, പരീക്ഷാകാലമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാം ജയിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ജഡരക്തമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി നാം മടങ്ങി വരുന്നില്ല. നിത്യം 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 നിത്യം
ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് എന്ന തിരിച്ചറിവ് വേണം. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. The duration of man is indicated by the black spot here for a while, and that is temporary, where we begin our life with birth and ends with death. Whereas afterwards we have a life with God, from where we cannot come back to this earth as son of man, but there we are all sons of God, and that is forever, forever and forever. यहाँ पर जो काला भाग में देख रहे हैं वो हम थोड़ा सा समय है, पल भर का समय है जो हम इस धरती पर मनुष्य होकर जीते हैं, जिसका आरंभ हमारे जन्म से और अंत हमारी मृत्यु से होती है। लेकिन उसके बाद में का जो काल है वो हम हमेशा 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 के लिए परमेश्वर के साथ में हम उसके संतान होकर हम जिएंगे। ഹല്ലേലൂയ. ഈ മനുഷ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പരീക്ഷയുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നു, നീ കിരീടധാരിയായി ഈ ദൈവപുത്രന്റെ തലത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നീ കിരീടധാരിയാകണം? So as men, we have a test here, and that's for a while, and after the test, we are qualified in the test. We have a life with God where we get a crown. And why should we be crowned? हम मनुष्य होते समय जब हम इस शरीर में हैं तब ही हमारे परखने का समय है, लेकिन उसके बाद में अगर हमने विजय पाया तो हमेशा के लिए हम उसके बाद में मुकुटधारी होकर रह सकेंगे। എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിരീടം കിട്ടണം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ്? കാരണം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണതലം തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. So why should we get a crown from God? Because after getting the crown of God, we are entering into the office and administration of God on this earth, where we are going to reign and rule with Jesus. और क्यों हमें मुकुट दिया जाएगा? उसका कारण ये है कि उस समय में जो पृथ्वी का शासन है वो शासन बदलने वाला है। परमेश्वर के साथ हम हमेशा के लिए उसके संगी होकर हम शासन करेंगे। ഈ ചെറിയൊരു പീരീഡിൽ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എന്റെ സഭയെ, എന്റെ എക്ലീസിയയെ ഞാൻ പണിയുകയാണ് ഇവിടെ. ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെൽ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. എന്തിനാണ് എക്ലീസിയ പണിയുന്നത്? എന്താണ് എക്ലീസിയ എന്നറിയാമോ? So in the short span of our time on the earth, Jesus says that I will build my church and the gates of hell shall not prevail. So, and he is building his ecclesia. Do you know what is this ecclesia? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो क्या हम जानते हैं ये क्या है कलीसिया? എക്ലീസിയ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, ആ വേർഡ് ഇതാ റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ, അതാ റോമ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകൂടം തിരിക്കുന്ന ആ തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ ആ ഓഫീസിന്റെ പേരാണ് എക്ലീസിയ. ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ഞാൻ രാജാവാണെന്ന്, ഞാൻ മിശിഹയാണെന്ന് ഇതാ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ പാറയുടെ മുകളിൽ, ഞാൻ രാജാവെന്ന വാക്കിന്റെ മുകളിൽ ഇതാ ഞാൻ എന്റെ എക്ലീസിയായ പണിയോ. ഇനി ആ എക്ലീസിയ വേണോ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ? The word ecclesia shows that it is the administration of Roman emperor, and Roman emperor rules, and that system is called ecclesia. That's why Jesus said that I will build my ecclesia on this earth, and the gates of hell shall not prevail against it.
तो ये एक्लीसिया या कलीसिया इस शब्द का अर्थ उसका मूल जो भाषा में वो रोमी शासन में इस्तेमाल किए जाने वाला एक पद है। ये दिखाता है कि रोमी शासन उनकी इच्छा को समझ कर करने वाले। तो प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने समझा कि मैं राजा हूँ और उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा। റോമ ചക്രവർത്തിയുടെ റൂളിംഗ് ബോഡിയാണ് എക്ലീസിയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാ രാജാവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാ എന്റെ എക്ലീസിയ പണിയാൻ പോവുകയാണ്. ആ എക്ലീസിയയായിരിക്കും എന്റെ റൂളിംഗ് ബോഡി, ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. എന്റെ റൂളിംഗ് ബോഡി, ആ ബോഡിയാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ നിത്യഭരണം ഈ എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനെന്തു വേണം? നീ ജയിക്കണം. ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവനെ ഞാൻ ഇരുത്തും. ഞാൻ ജയിച്ച് എന്റെ അപ്പനോടുകൂടെ അപ്പന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ. The ruling body of a Roman emperor is called ecclesia. That's why Jesus says that I will build my ecclesia, my ruling body. His body is the church, which is the ecclesia, and he will rule and reign along with his body on this earth. एक्लीसिया यानी रोमी सरकार का शासन करने वाला संघ या झुंड है, उसको एक्लीसिया कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जीत पाता है वो मेरे संघ में शासन करेगा, जिस तरह से मैंने भी जीत पाया हूँ और पिता के साथ मैंने उसी आसन प्राप्त किया है। ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം. ഇത് തിരിച്ചറിയണം. ഇതാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു. ധാരാളം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പലയിടത്തും ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുകയാണ്. ഇവരൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ? എന്തിൽ? ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുക, ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. അതിൽ ജയിക്കണം. ജയിച്ചാലേ ഡൽഹിയിൽ ആ റൂളിംഗ് ബോഡിയിൽ ഭരണത്തിന് കയറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. Now this is a time of election where people are competing with each other. Why they are competing with each other? Because they need the authority, and if they have the authority, they can rule us. हमारे देश में अभी इलेक्शन का समय है, तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ में compete कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जीतने के लिए। क्योंकि जीतने के बाद में वे दिल्ली में जो रूलिंग बॉडी है उसके संग हो सकेंगे। കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ജയിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ. പലർക്കും സംശയമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന്. ഇതാ ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. അതിലൂടെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയത്. That God created us that we should rule this earth. Let us try to know through Daniel chapter 7 verse 18. और काफी लोगों को इस बात के बारे में शक है कि क्या हम असली में शासन करने वाले हैं। तो दानियेल 7 उसके 18 में हम पढ़ेंगे तो हमें साफ समझेगा। ഇതാ ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദാനിയേൽ 7:18. എന്നാൽ അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് എന്നേക്കും സദാകാലവും രാജ്യത്വം അനുഭവിക്കും. Daniel chapter 7 verse 18 says that but the saints of Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. दानियेल 7 के 18 में इस तरह लिखा है, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे. ഇതാ അതിന്റെ താഴെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യത്തിന്റെ സമാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ 7:27 പറയാണ്, പിന്നെ രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ എല്ലായിടവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും. Daniel chapter 7 verse 27 says, and the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. इसके बाद में नीचे 27 आयत में इस तरह लिखा है, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी.
അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കിങ്ഡം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, നയിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവായിരിക്കും. ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതിയായ യേശു കർത്താവ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ രാജത്വം നിത്യ രാജത്വമാകുന്നു, സകല ആധിപത്യങ്ങളും അവനെ സേവിച്ച് അനുസരിക്കും. ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം, സകല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഭരണം യേശു കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ്. യേശു കർത്താവോട് കൂടെ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വാഴുന്ന നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ 31:26 പ്രകാരം ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കണം. So according to Daniel chapter 7 verse 27, Jesus shall be the ruler of this earth, and through Jesus we saints shall also reign and rule all the nations of the earth, as is mentioned in the book of Exodus. Genesis chapter 1 verse 26. और इस वचन में जो लिखा है राजा के बारे में, वो राजा प्रभु यीशु मसीह है. यीशु मसीह के अधीन में इस पृथ्वी के बाकी सारे प्रभु उसके अधीन हो जाएंगे. इसलिए लिखा है उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे. तो उस राजा प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम भी शासन करने पाएंगे, जिस तरह से उत्पत्ति 1:26 में लिखा है. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്ന് ജയം പ്രാപിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുശാസിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഡോക്ടറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരറിവില്ലായ്മയില്ലേ? This is why the word of God clearly says that we having been endured the trial and the test shall have that crown of life. And why this, on the contrary to this word, people say that before the temptation or without facing the temptation, church will be caught up. And even when people say that, don't you understand that they lack understanding and wisdom? इस कारण से ही वचन के आधार पर हम कह सकते हैं हमें परीक्षा से जाना है. तो जो लोग मानते हैं कि परीक्षा से हम नहीं जाएंगे, उससे पहले ही हम ले लिए जाएंगे, तो हम समझ सकते हैं उसमें एक अज्ञानता है. പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിയുകയാണ് ജയിച്ചാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് 3:21 യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോട് കൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും, ഭരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ അവനെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. ഞാനും ജയിച്ച് എൻ്റെ പിതാവിനോട് കൂടെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ. Revelation chapter 3 verse 21 says that he that overcometh I will give to him to sit down with me in my throne, as I also overcame and sat down with my Father in his throne. इसलिए ही प्रभु यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य 3:21 में, जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്, ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിരീടം കിട്ടുകയാണ്, ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇതറിയാതെ വെറും ഭോഷന്മാരെ പോലെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം? എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് അത് പറയാൻ. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, യേശു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം പിശാച് ഇന്ന് സഭകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി പുതിയ ഉടമ്പടിയെ, പുതിയ നിയമ സഭകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് യേശുവിനെ അറിയാം, യേശു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം എന്തെന്ന് അറിയില്ല. പിശാച് നിങ്ങളെ ജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. The word of God clearly says that having been endured the test, we shall inherit the crown of life. But this is not what we hear in this church. Why the church is not preaching the gospel of Jesus, but they instead preach Jesus alone, because they are Satan has blinded their eyes to reveal that truth to the people. तो इसके लिए मुझे उन लोगों को सोचकर बहुत दुख होता है जो सच्चाई को नहीं समझते हैं या मानते हैं. वचन इस तरह से कहता है, जो व्यक्ति परीक्षा को सहता है और खरा निकलता है वो धन्य है, क्योंकि उसे खरा निकलने के बाद, जय होने के बाद उसे मुकुट दिया जाएगा और वो शासन करेगा. लेकिन यह सच्चाई शैतान ने छिपा कर रखा है.
what happened to the Christendom is they preach Jesus without his message, without his gospel. और ये हो रहा है कि वे यीशु मसीह को प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने प्रचार किया हुआ उस संदेश को नहीं जानते हैं। They have new covenants, उनके पास नया वाचा है, but really they don't have new covenants. लेकिन असली में वाचा नहीं है उनके पास। They are saying they are new covenant church, but they don't have new covenant what was explained by Jesus Christ. वे कहते तो हैं कि वे नए वाचा के कलीसिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था नए वाचा के विषय में वो नहीं है उनमें। ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിലൂടെ ഒന്നാകുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടി അവരുടെ കയ്യിലില്ല. പകരം യേശു ക്രിസ്തു ഉടമ്പടി പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായി അവരൊന്നായി. യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ഒന്നാകേണ്ട പുതിയ ഉടമ്പടി ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ചർച്ചിന്റെ കയ്യിലും ഇല്ല. In the majority of the churches, the new covenant is not there. What is the new covenant? That man is getting united with the Father through Jesus Christ. Instead, these majority of the churches have another message, another covenant, that is man gets united with the Jesus alone. अधिकांश कलीसियाओं में नए वाचा का संदेश जो ये है कि यीशु मसीह के द्वारा इंसान परमेश्वर के साथ मेल होगा या एक होगा, ये संदेश उनमें नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह को ले लिया, लेकिन उस वाचा की बात को नहीं लिया है। നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റീകൺസിലിയേഷൻ, ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ബാക്കി എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടും. ക്രിസ്തീയ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മതമല്ല. ക്രിസ്തീയ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടയവനായ സൃഷ്ടാവായ ദൈവവുമായി നമ്മൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലൂടെ ഒന്നാകുന്നതാണ്, ഒരു കുടുംബമാകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാകുന്ന തൻ്റെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. So through Christianity, we get united with the Father through Jesus Christ, and when we are getting united with the Father, He gives us the crown of life. मसीहत एक धर्म नहीं है, बल्कि एक मार्ग है जिसके द्वारा हमें ये सच्चाई मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं और उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं, और उसके साथ में हमें शासन दिया जाएगा. ഇതുകൊണ്ടാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 5:17 പറയുന്നത്, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, ഇതാ പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി, അവൻ ഇതെല്ലാം പുതിയതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ. അവൻ ആര്? ദൈവം ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മളെ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു, താനുമായി ഒന്നാക്കി. This is why 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, "Wherefore if any man is in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, they are become new." इसलिए ही 2 कुरिन्ती 5 उसके 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है. തുടർന്ന് അതിന്റെ 19 മുതൽ താഴേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, നിരപ്പിന്റെ വചനം, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റീകൺസിലിയേഷൻ, നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവം ലോകത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിലിടാതെ ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു പോന്നു. ലോകത്തെ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു പോന്നു. ഈ നിരപ്പിന്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 Corinthians chapter 5 verse 19 says, "To wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not reckoning unto them their trespasses, and having committed unto us the word of reconciliation." और 19वें आयत में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 20-ാം വാക്യം,
ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദൈവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാകുന്നു. And 2 Corinthians chapter 5 verse 20 says, therefore we are ambassadors on behalf of Christ, as though God were entreating by us. We beseech you on behalf of Christ, be ye reconciled to God our Father. और 20वें आयत में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है. हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो. ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി ന്യൂ കവണന്റ് എത്ര ചർച്ചിലുണ്ട്? അത് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഈ ന്യൂ കവണന്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി പിശാച് നമ്മളെ ചതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്നും പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ മനസ്സിലാകുന്ന ജാതികൾ അവരുടെ ദൈവത്തെ ചെയ്യണ എന്താ? ആരാധന, ആരാധന. ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. ദൈവ ഇഷ്ടമെന്നോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റീകൺസിലിയേഷനോ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം കയ്യിലെടുക്കണമെന്നോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. So in how many churches we can hear the message of reconciliation, that we should get reconciled to God through Jesus Christ. Instead, there we can see that we should worship Jesus as Gentiles do. अधिकांश कलीसिया में हम सोच सकते हैं, परख सकते हैं कि कितने कलीसियाओं में मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ की मेल मिलाप की बात वहाँ की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हम पाते. ये देखते हैं कि अन्य जातियों के समान जैसे वे करते हैं, सिर्फ आराधना करते हैं, लेकिन मेल मिलाप की बात नहीं करते. परमेश्वर की इच्छा क्या है वो समझना, करना, ये सब नहीं होता है वहां पर. ദൈവവുമായി സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ക്രിസ്തയേശുവിൽ ഒന്നാകുന്നവരുടെ കയ്യിലാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാത്തവരുടെ കയ്യിലല്ല. God the Father gives his kingdom and his authority to people who are united with God the Father through Jesus Christ. परमेश्वर इस पृथ्वी का शासन उनके पास देगा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ के द्वारा परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं या मेल हो चुके हैं, बाकी किसी के पास नहीं. ഈ ഭരണത്തിലേക്ക് ആരൊക്കെ വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു അല്ല. ഈ ഭരണത്തിലേക്ക് ആരൊക്കെ വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാണ്. It is God the Father who determines how many people should come into this ruling and reign. और कौन लोग उस शासन में आएंगे, प्रवेश करेंगे, यह निर्णय करता है प्रभु यीशु मसीह नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर. യേശു ക്രിസ്തുവിനും ജയിക്കണം, നമുക്കും ജയിക്കണം. ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ നീ ജയിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും. Jesus Christ wants us to be as victorious as he. That's why he says that I became victorious and seated at the right hand of Father. You should also be victorious and seated along with me. यीशु मसीह चाहता है कि जैसे उसने जय पाया और अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, उसी तरह हम भी जय पाए और उसके साथ में सिंहासन में बैठ पाए. യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഈ അധികാരം കൊടുത്തത് ഉയർത്തിയത് ഒക്കെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാണ്. തന്റെ അനുസരണത്തിലൂടെയാണ് യേശു ജയിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയർ 2-ാം അധ്യായം പറയുന്നത്, അവർ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായത് കൊണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മുകളിലുള്ള നാമം അവന് കൊടുത്ത് ബാക്കിയല്ല അവന്റെ താഴെയാക്കി വെച്ചു. ഒരു നാമം ഒഴിച്ച്, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് എന്ന നാമം ഒഴിച്ച്. It is God the Father who has given authority to Jesus Christ, and Jesus attained that authority from God the Father by being obedient to him. And that's why the word of God says that he humbled himself unto his death, that after having been crucified and died, he gained that crown of life that was ordained for Jesus. और यीशु मसीह ने अपने आज्ञाकारिता के द्वारा उसने जीत पाया है. यीशु मसीह का सारा अधिकार पिता से दिया गया था, इसलिए फिलिपियों 2 में जिस तरह से लिखा है,
वो क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी हुआ, इसलिए पिता ने उसको सारे नामों से श्रेष्ठ नाम दिया, केवल एक नाम छोड़, जो कि पिता परमेश्वर का नाम। ആമേൻ. ഇതുകൊണ്ടാ യേശു മത്തായി 28:18 മുതൽ പറയുന്നത്, സ്വർഗത്തില് ഭൂമിയില് സകല അധികാരവും ഈ എന്റേതാണെന്നല്ല, എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആര് കൊടുത്തോ? എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഈ അധികാരം. ഇനിയും എന്റെ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കാനുള്ള അധികാരവും ഞാനല്ല തരുന്നത്, അത് എന്റെ അപ്പൻ നിനക്ക് തരും. ആർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയോ അവർക്കത് കിട്ടും. This is why in Gospel of Matthew chapter 8 says that it is God the Father who has given me the authority, and who is to stand on my right and left is to be decided by God the Father, not by me, because all the authority has been given to me by my Father. इसलिए ही मत्ती 28 में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मेरा है। ऐसा नहीं कहा मुझे दिया गया है, क्योंकि उसको सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता से दिया गया था। और ये भी कहा कि मेरे पिता के दाहिने और बाएं ओर में कौन बैठेगा वो निर्णय मैं नहीं करता, लेकिन मेरा पिता करता है, और जिसे वो देगा उसका वो होगा। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ സബദി പുത്രന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുക അധികാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കടന്നു വന്നപ്പോൾ യേശു വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞു, ഇത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആള് ഞാനല്ല, എന്റെ പിതാവാണ് ഈ ഭരണത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ പിതാവ് ഇത് ആർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചിരിക്കും. The Gospel of Matthew, the sons of Zebedee approaches Jesus Christ in the presence of their mother, that they also want to stand on the right and the left of Jesus Christ. And there Jesus replies them that it is not me who decides who is to stand on my left and right, but it is my Father who decides who has to be on my right and left. इसलिए ही हम देखते हैं मत्ती 20 में प्रभु यीशु मसीह के पास जब्दी के पुत्र आते हैं, उनकी माँ भी आकर विनती करती है कि मेरे बेटों को तेरे दाएं और बाएं ओर में बिठाना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह अधिकार मेरे पास नहीं है, जो मेरा पिता जिसको देता है वह उसे मिलेगा। മോനെ മോൾ, ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ പറയട്ടെ. ആ സീറ്റ് ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കയറാം, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്രവേശിക്കുക. ആ സീറ്റ് ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക. മോളെ, ആ സീറ്റ് ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എത്തപ്പെടാം. കാരണം യേശു പറഞ്ഞു അതിന്റെ മെത്തേഡ്. നീ തയ്യാറാണോ പാനപാത്രം കുടിക്കാൻ? നീ തയ്യാറാണോ? അതാണ് അതിന്റെ മെത്തേഡ്. അങ്ങനെ പാനപാത്രം കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ സീറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതാ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ മിനിസ്ട്രീസ് മാറിക്കിട്ടു. ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലാത്ത മിനിസ്ട്രി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളവന് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളവന് അവന് കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ, അവന് ഹോം മിനിസ്ട്രി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ, അവന് മുഖ്യന്റെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ, അവന് പ്രധാന സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ, പ്രിയ കുഞ്ഞേ, നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹനത്തിലൂടെ കടക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, പാനപാത്രം കുടിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, യേശുവിനോടുകൂടെ ഇടതും വലത്തും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥാനം നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ അപ്പൻ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് എന്നും ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. Let me tell you, my dear brethren, that still that seat is empty, that if you want to occupy that seat, just like Jesus, that you have to endure the pain, you have to take the cross, and you have to take that cup, you have to drink the cup that as Jesus himself drank the cup. And then you shall have that, you shall inherit that seat which is ordained for you. और वो बेटा बेटी आपसे कहना चाहते हैं कि वो स्थान अभी भी खाली है। यदि आप चाहते हैं आप उस स्थान को हासिल कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तरीका क्या है वो स्थान पाने के लिए? यीशु ने कहा कि तुम उस कटोरे को पियोगे तब तुम उस स्थान को पा सकोगे। जिस प्रकार हम देखते हैं इलेक्शन में जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिला तो उसे ऊंचे स्तर मिलते, उसे होम मिनिस्ट्री और ऐसे प्रकार के बहुत जिम्मेदारी वाली स्थान दी जाती है। इसी प्रकार से जो ज्यादा सहना तैयार होगा प्रभु के लिए उसको बड़ा स्थान दिया जाएगा। ഇതെല്ലാം തെളിയുന്നത് പരീക്ഷയിലൂടെയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് 20:4 പറയുന്നത് അവർ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നുപോയി. മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രയുടെ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നുപോയി. അവരുടെ തല അറുത്തു.
അവർ പാനപാത്രം കുടിച്ചു. അവരുടേതായ ജീവിതം പല കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഇതാ കാട്ടിലെ ആപത്ത്, നാട്ടിലെ ആപത്ത്, കള്ള സഹോദരന്മാരുടെ ആപത്ത്, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ലെവലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അവർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ആ സാക്ഷ്യത്തെ നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ തങ്ങളുടെ ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവൻ താഴെ വീണുവെങ്കിൽ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. യേശുവിനോട് കൂടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഗവൺമെന്റ് അവർ അലങ്കരിച്ചു. അതിലേക്ക് നിന്നെയും വിളിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ നടുവിലാണോ നീ പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന്? വിവരമില്ലാത്ത സുവിശേഷീകരണം കൊണ്ട് ഈ ഗതികേടുണ്ടായത്. Revelation chapter 20 verse 4 says that, and I saw the thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and such as worship not the beast, neither his image, and received not the mark upon their forehead and upon their hand, and they lived and reigned with the Christ 1,000 years. प्रकाशित वाक्य 20:4 में हम देखते हैं, एक झुंड को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर है. उनके विषय में कहा गया है, उन्होंने यीशु मसीह के गवाही के कारण उन्होंने धरती पर अपना जान दिया, वे शहीद हुए थे, तो इसके लिए बहुत सारी आपत्ति विपत्ति वो सहे. इस तरह से उन्होंने सिंहासन हासिल किया. तो इसके बीच में जो लोग कहते हैं कि परीक्षा के बिना ही हम ले लिए जाएंगे, कितनी मूर्खता की बात है. ഹല്ലേലൂയ, കിത്തനി മൂഢത. ഹല്ലേലൂയ, എത്ര വലിയ ബോഷത്വം. വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഫൂളിഷ്നെസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവരെ എഴുതിയിരിക്കുക, ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു, അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു, ഭരണം കൈ കൊടുത്തെന്ന്. പക്ഷെ അവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവർ അതിനു മുമ്പ് തല പോയവരായിരുന്നു, പാനപാത്രം കുടിച്ചവരായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ പ്രതി, യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രതി അവരുടെ തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവൻ എങ്ങനെയാ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കണേ? എന്റെ മോനെ, മോളെ, നീ പുതിയ സൃഷ്ടിയെങ്കിൽ നിനക്കിനി മരണമില്ല. ഈ ദൈവത്തിന്റെ മകനെങ്കിൽ നിനക്കിനി മരണമില്ല. ഈ മരണം തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണ്ണിന്റെ ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ നിനക്കുനി ഒരിക്കലും മരണമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. My dear brethren, you should know that you will never die, because the word of God clearly says that those who were beheaded, they were seated with God, and they inherited that kingdom. So you should know that you will never die. यहाँ लिखा गया है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है. और यहाँ पे लिखा है उनके विषय में, वो यीशु मसीह की गवाही के कारण और वे काटे गए थे. तो आप पूछोगे, अगर हमारा सिर कट जाता तो हम कैसे जिएंगे? लेकिन हमारी इस धरती की जीवन के बाद में हम हमेशा के लिए जिएंगे और तब मृत्यु नहीं होगी. അവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അവർ പരീക്ഷയുടെ കാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി, മുദ്രയുടെ കാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി, മുദ്ര എടുക്കാത്തവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ തല താഴെ പോയത്. പക്ഷേ അവരുടെ തല താഴെ പോയെങ്കിലും അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിത്യമായ ഭൂമിയുടെ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിച്ചു. The word of God says that they endured the test and they didn't take that mark of the beast, and so they were beheaded. As they were beheaded, they were seated with Christ, and they got that crown of life. और उन लोगों के विषय में लिखा है कि उन्होंने उस मूर्ति की छाप नहीं ली थी, इस कारण से उनका सिर कट गया था. और लिखा है कि वे यीशु मसीह के साथ में राज्य उन्होंने प्राप्त किया. ഇതാ വെളിപ്പാട് 20:4 എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അന്യവിധിയിൽ അധികാരമൊക്കെ കൊടുത്തു. അവർ യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരോ മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈയിലും അത് മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു. അവർ ജീവിച്ച് 1000 ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വാണു. ആ പരീക്ഷ കാലത്തിലൂടെ, ആ മുദ്രയുടെ കാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ജയം പ്രാപിച്ചവരാണ് അവർ. അപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകുമെന്ന്? അതൊരു വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ? Revelation chapter 20 verse 4 says that I saw the thrones and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and such as worshipped not the beast, neither his image, and received not the mark upon their forehead and upon their hand, and they lived and reigned with the Christ 1,000 years. So, and then why you say that the word of God says that they really endured the test?
then why do you say that without enduring the test that the church will be caught up? प्रकाशित वाक्य 20:4 में उनके विषय में इस तरह लिखा है, उन्होंने उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा न की और न उसकी छाप उनके माथे और हाथों पर ली। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो ऐसे होते हम कैसे कह सकते हैं कि परीक्षा के बिना हम उठा लिए जाएंगे? ये बड़ी मूर्खता है। ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനാണ്. അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനെ തെളിയാനാണ് പരീക്ഷ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ വചനവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതും വലുതുമായ പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ്റ്റ് പരീക്ഷ വരുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷയാണ്. ഭൂമി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി ഒരിക്കൽ കാണാത്തതുമായ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം യേശു ദൈവരാജ്യമെന്ന ആ സുവിശേഷം സിലബസ് നമ്മൾ കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ വലിയ പരീക്ഷ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത്. My dear brethren, you should know that we have a test here, and the greatest test is coming, that the mark of the beast is the greatest test that the world has ever seen, and we have to endure the test. And having been endured the test, the word of God says, he that endures the test is blessed. इसलिए बच्चों, हमें हमारी जिंदगी में अनेक परीक्षा आएगी, और जिस तरह से लिखा गया है, हमने पढ़ा कि जो परीक्षा को सहता है और खरा निकलता है वह धन्य है। और लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा जो है, जो पशु का छाप लेना, वो आएगा। कि प्रभु यीशु क्यों आएगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा हुआ सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार हमें सुना, जो कि सिलेबस से हमने सुना, इसलिए परीक्षा आएगा। ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഒരു ഡോക്ടറായിരിക്കാം, ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കാം, ഒരു നേഴ്സായിരിക്കാം, ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ പരീക്ഷകളാണ്. ആ പരീക്ഷകൾ ഒഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത്, പരീക്ഷകൾ സഹിച്ച് പാസ്സായത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മറന്നു പോകരുത്. I'm going to pray before that. Let me tell you that you might be professionally an accountant, doctor, and nurse. And why you got that position? Because you learned a lesson and you endured a test. And once you passed the test, you got that position. एक और बात बताकर हम समाप्त करना चाहते हैं। हम में से लोग जो है, कोई इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है। तो ये सब जो हम बने हैं, परीक्षा में से जाकर हम बने हैं, परीक्षा से बचकर नहीं बने हैं। इसी तरह से हमारी आत्मिक जीवन की भी बात है। അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള മനോഭാവം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പോലെ ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച് ക്രൂശിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ, പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ, ജയം പ്രാപിച്ച് നിത്യമായ ആ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. I pray that may God help you to endure the test as Jesus endured the test by receiving the grace from Father. Let us also go through the test. Let us not escape from the test, rather. इसलिए ही परीक्षा से छूट पाने की इच्छा को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के समान परीक्षा का सामना करें, परीक्षा में से खरे निकले, और फिर उसके समान, यीशु मसीह के समान हम जो है अधिकार को हासिल करें। इसके लिए प्रभु में सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങ് ഒരു പ്രിയ മകന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവുമായി സഭകളോട് മുഴുവനും സംസാരിച്ചതിനായി നന്ദി. ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പിശാച് ഞങ്ങളെ ബോഷന്മാരാക്കി, കുരുടന്മാരാക്കി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ. ഇനിയും ആ കുരുടത്വത്തിൽ ജീവിച്ച് വിഗ്രഹാരാധന മനോഭാവത്തോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാതെ പൂമാലയും പൂവും എണ്ണയും തിരിയും മെഴുകുതിരിയും കതിനയും കൊടുത്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച കാലം വിട്ട് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അങ്ങേക്ക് പ്രസാദമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ.
അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ തലയാണ് എന്നും ആ ക്രിസ്തുവെ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങുമായി ഒന്നായി തീർന്നു ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലെ നിത്യമായ പൗരത്വം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 31:26 ഡ്യൂട്ടി, ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം യേശു ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്നെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള മനോഭാവം പോലെ പരീക്ഷ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനല്ല, ക്രിസ്തു പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്ന് പരീക്ഷ ജയിച്ചതുപോലെ ആ ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിച്ച് ഞങ്ങളും ജയിപ്പാൻ അതുവഴി അങ്ങൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഹൈറാർക്കിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ യേശു ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ, ഞാൻ ജയിച്ചു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ജയിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുമെന്ന ആ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കണമേ. ഇനിയും സഭയെ ഭോഷത്വത്തിൽ കുടുക്കാതെ പരീക്ഷ സഹിക്കുന്നവൻ അരിഷ്ടനല്ല, അവൻ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരീക്ഷ ഒഴിയുന്ന മനോഭാവം വിട്ടിട്ട് പരീക്ഷ ജയിക്കുന്ന മനോഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ, സഹിക്കുന്ന മനോഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ, അവസാനത്തോളം സുഖിച്ചു നിൽക്കുന്നവനല്ല, അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഏവരെയും സഹായിക്കണേ. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇടം കൈയും വലം കൈയും പോലെ അങ്ങയുടെ ചിന്തകൾ ഹിന്ദിയിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങയുടെ ക്രിസ്തുവിലെ അവയവങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അവരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാം മുറ്റുമായി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഹോളിൽ ശബ്ദ കാഴ്ചവൃതിയിലായിരിക്കുന്ന സകല മക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുന്നു, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കസേരകൾ അല്ല, സിംഹാസനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയ നല്ല പിതാവേ, അങ്ങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകാതെ സഹനങ്ങളിലൂടെ പാനപാത്രങ്ങളിലൂടെ അത് സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഉള്ള വിവേകവും അതിനുള്ള താല്പര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവമഹത്വ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരികയാണ്. രോഗികളായിരിക്കുന്നവരങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ. കടബാധിതയിലായിരിക്കുന്നവരെ അങ്ങ് സ്പർശിക്കണമേ. കുടുംബ കലഹത്തിലായിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ സമാധാനം കൽപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ സ്വാന്തനം അവർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തിരിച്ചറിവ് അവർ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവ മഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരികയാണ്. കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ അവരെ സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇത് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസത്തെ ശുശ്രൂഷയാണ്. സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നതാണ്. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ റിട്രീറ്റ് എറണാകുളം പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയാൽ ഏകദേശം 22 വർഷത്തോളമായി ശുശ്രൂഷ ദൈവം ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കൊറോണയുടെ പീരീഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതാ ഇപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. തുടർന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലാസ് നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതാ ജാതിയോ മതമോ സംഘടന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ്. ഈ ലിങ്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഈ സന്ദേശമുണ്ട്. വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം കയറും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പലർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുക. ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ചേർന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.